नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा रज पर्व एवं बसुमती स्नानर पूजा विधि किपरि करिबा जानिबा। एही वर्ष 2026 14 जून रविवार दिन प्रथम रज पालन करा जिवो, जाहाकू पहिली रज बोली कहा जाए। 15 तारिख सोमवार दिन रज संक्रांति पालन करा जिवो। एही दिन अमावास्या मध्य पड़ुअछि। 16 तारिख मंगलवार दिन शेष रज पालन करा जिवो एवं 17 तारिख बुधवार दिन बसुमती स्नान करा जिवो। रज पर्व पहिली रजर पूर्व दिनरू ही सजबाज करा जाई थाए एवं अंतिम दिन चतुर्थ दिन बसुमती स्नान करा जाई थाए। एही भली 5 दिन रज पर्व पालन करा जाई थाए। माँ बसुमती जे कि माँ महालक्ष्मी 3 दिन रजवती बा मासिक धर्म रे रही थांती, तेणु एही 3 दिन मानकरे महिला बा कन्या माने एवं समस्त नारी मानंकु घरर समस्त कार्य जेपरी ठाकुर पूजा, परिबा कटाकटी, रोषेई घर कार्य इत्यादि कार्य एवं भूमि खोलिबा कार्य आदि कामरू बारण करा जायछि। घरर पुरुष माने पूजा विधि करिथांती। जेउ घरे पुरुष माने बाहरे रहउचंती सेठी महिला माने पूजा करिवे। पूजा घरे बंद रहिबो नाही। एही भली आमे रज पर्व पालन करिबा। बसुमती स्नान माने कौन? बसुमती जे कि माँ महालक्ष्मी 3 दिन रजवती बा मासिक धर्म रे रुहंती एवं चतुर्थ दिन स्नान करिथांती। तेणु चतुर्थ दिन को बसुमती स्नान बा महालक्ष्मी स्नान बा ठाकुराणी गाधुआ बोली कहा जाए। आसंतु बसुमती स्नान पाई कौन कौन सामग्री आवश्यक? प्रथमे विभिन्न प्रकार फूल आमे गेंडू, टगर, पद्म इत्यादि पुष्प अर्पण करि परिबा। फल रे ऋतु फल जहाँकि आंब, पणस, सपुरी, नड़िया, कदली इत्यादि आमे अर्पण करि परिबा। एवं पूजा सामग्री रे गंगा जल, पंचामृत, हलदी, चंदन, अक्षत, सिंदूर, गुआ, रक्षासूत्र, सालू कपड़ा इत्यादि दे पारिबा। एवं शिल पुआ को पूजा करा जाय थाए माँ बसुमती रूपरे। पत्र रे दुब, बरकोली पत्र, बेल पत्र, अँला पत्र, दुर्लभा पान पत्र, आंब पत्र, कदली पत्र एवं पूजा रे शिल पुआ नथिले आमे गुआ रे पूजा करि परिबा। एवं किछि लुहा सामग्री आमको आवश्यक। प्रथमे आमे स्थान को भल भाबरे सफा सुतरा करिदबा एवं झोटी चिता किछि अंकन करिदबा एवं गंगा जल रे शुद्धि हेला परे दीप प्रज्वलन करिबा। एवं प्रथमे आमे कलश स्थापन करिबा। कलश स्थापन करिबा पूर्वरु प्रथमे आमे शिल एवं शिल पुआंको भल भाबरे सफा सुतरा करिदबा। जेतेबेले आमे शिल पुआ को स्नान करेबा विभिन्न सामग्री रे आमे स्नान करे पारिबा। जेमिति कि हलदी जल रे स्नान करे पारिबा, मेथी बटा रे, गंगा जल रे, पंचामृत रे, चुआ तेल रे, मथा घसा रे एवं बास जल सेथिरे सब प्रकार फूल, पुष्प, दुब पकेई मध्य आमे माँ बसुमती को महालक्ष्मी स्वरूप रे एही दिन स्नान करे पारिबा। तापरे आमे प्रथमे कलश स्थापन करिबा। प्रथमे झोटी चिता दे दबा, कलश रखिबा। कलश भितरे किछि गुआ, अक्षत, पुष्प रखिदबा, आंब पत्र देबा, ता उपरे किछि पूर्ण पात्र एवं गुआ किंबा नड़िया आमे रखि पारिबा। एवं पंच देवतांको आमे आवाहन करिबा। गणे, नारायणे, रुद्रे, अंबिके, भास्करे पंच देवताए नमः। एवं आमे गुआ स्वरूप रे पंच देवतांको आवाहन करिबा। एवं प्रथमे गंगा जल पंचामृत रे स्नान करेदबा। ओम पंच देवताए स्नानं समर्प्यामि एही भली कही आमे किछि जल अर्पण करिबा। चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, रक्षासूत्र वस्त्र स्वरूप रे अर्पण करि परिबा किंबा सालू कपड़ा एवं जहा बेलपत्र, दुब, दुर्लभा पुष्प। ओम पंच देवताए नमः, गंगणपताय नमः, वरुण देवताय नमः। म कलशरे आवाहन करुछि हे प्रभु स्थापित हुअन्तु, विराजमान हुअन्तु, पूजा पाआन्तु। एही भली कही धूपं समर्प्यामि, दीपं समर्प्यामि। प्रथमे कलशंकु पूजा सरेबा परे आमे
ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଇବା। ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ଆମେ ତାପରେ ମାଟି ମା ବସୁମତୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ କିଛି ମାଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କିଛି କଉଡ଼ି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ମୁଖ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶିଳପୁଆକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଆମେ କେବଳ ଚନ୍ଦନ କେବଳ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେବା। ଶାଲୁ କପଡ଼ା ନଥିବ ଯଦି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧେଇଦେବା। ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶିଳପୁଆରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କରି ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେମିତି ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିଳପୁଆକୁ ମା ବସୁମତୀଙ୍କ ରୂପରେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ଆମେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ସଜେଇବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ଦୁବ ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ, ଦୁର୍ଲଭା, ବେଲପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରଖିବା। ପନିକି, ଶାବଳ, କୋଦାଳ, ଦା, ଛୁରୀ, ଲଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ମୁଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ବସୁମତୀ ମାତାଏ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ ଆମର। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ କଳସଙ୍କୁ, ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି କହି କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା, ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେ ମା ବସୁମତୀ ମାତାଏ ନମଃ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ମା ବସୁମତୀ ମାଙ୍କର ସରଳ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଆମେ ଘରେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ପୋତିଦେବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ରହିଥିବା ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଝୋଟି ଚିତା ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସରେ ଚିତା ପକାଇଦେବା ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ରଖିଦେବା ଏବଂ କଳସରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ କିଛି କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ରଖିଦେବା। ଶାଲୁ କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଦେବା। ଓಂ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ, କଳସ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଏହି ଦିନ
ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଧୂପ ସମର୍ପୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ନାଁ, ଗୋତ୍ର ଏବଂ ତିଥି କହିବା ଏବଂ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ପୂଜା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି କହି ଗୁଆଙ୍କୁ ମା ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଯେମିତି ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଅଁଳା ଜଳ, ଯେଉଁ ଜଳ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ହେଉ, ଦହି, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେବଳ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଆସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରାଇବା। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ପୁଷ୍ପମାଳ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି କହି କହି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ, ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ଲଭା, ଦୁବ, ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା। ତାପରେ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ। ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ଯେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କେମିତି କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି କହି କହି ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରି ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସକାଳ ଭୋଗରେ ଆମେ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ମାଙ୍କୁ। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ ଯାହା ବି ଫଳ ଅଛି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ କିଛି ମିଠା ଜଳ ଦେବା। ଜଳରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବା। ଯଦି ବେଲପତ୍ର ନାହିଁ ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପାନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍। ଏହିଭଳି କହି 7 ଥର ଆଳତି ବୁଲେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖାଇବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ନେବା ପରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ମା, ପୂଜାରେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଥାଏ ସେହି ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା। ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପୋଛିଦେବା, ବିଞ୍ଚିଦେବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା, ପୂଜାରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, କନକଧାରା ସ୍ରୋତମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ
ଆମେ ଜପ ମଧ୍ୟ କମଳଗଡ୍ଡା ମାଳରେ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପିଠାପଣା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରୁନେ ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବହୁତ ଲୋକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଡ଼ି ମାନେ ଗୁରୁବାରର ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାରରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଝୋଟି ଚିତା ସବୁ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ କରି କ୍ଷୀରି ପିଠାପଣା ଅର୍ପଣ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ହୁଳହୁଳି ଆମେ ଦେଇବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖନାଦ ମଧ୍ୟ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଫଳ ହେଉ ପଣା ହେଉ ଯାହା ବି ଆମର ସୁବିଧା ଆମେ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଦେବା ପରେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ କହିବା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ। ଏହିଭଳି 3 ଥର କହିବା, ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁବାର ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ ତେବେ ତା ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେମିତି ଆବାହନ କରି ଆମେ ପୂଜା କରିଛେ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବା ବା ଯାହାକୁ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରର ବାସି ପୁଷ୍ପକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନର ଭାବ ନେଇ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ପୁଣି ଥରେ ସକାଳେ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା ଦିନ ବେଳେ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଫଳ ପଣା ଅଛି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମା ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏ ମା, ମୋ ଭୋଗକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଭାବର ଭୋକା, ମା ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି ଆମେ କ'ଣ ଦଉଛେ। ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବାହନ କରିବା ସେତିକିରେ ହିଁ ମା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଏହି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଦେବା। ମା ମୋ ଆଳତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ କର୍ପୂର ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ବିଞ୍ଚିଦେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା ମୁଁ ଯାହା ବି ପୂଜା କରିଛି ମୋ ପୂଜାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ 3 ଥର କହି କଳସଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଖଟୁଳିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏହିଭଳି କହି
ଉଠେଇଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳସର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଗାତ କରି ବଗିଚାରେ ପୋତିଦେବା। ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। କଳସର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସବୁ ଭିତରେ ରଖିଛେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ବାକି ସମସ୍ତ ଗୁଆ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। ଏହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ କୃପା ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।